إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعظم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف النور بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف أبي سجير سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وفي أهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله عامر بن عيسى سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعدوي سيدنا الحبيب علوي أبي الباقي سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السخوف سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدنان سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهضر لروح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس حبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطاس سيد الشيخ محمد من القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن أحمد سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الغاداني المكي سيد الشيخ سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الوارث البنجري الله جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وبدنا على ملتهم واشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من عبادك الصالحين من أولئك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النار لوجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومآلا يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa iza faragta ma'na as-sawmi fastaksir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadati wa miftahul qurubati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa iza, maka apabila, faragta, selesai engkau, iya kah? Arafta enggak? Fa iza arafta, maka apabila sudah, arafta, mengenal engkau, makna saumi, akan makna puasa, pastaksir, maka perbanyak olehmu, minhu, daripada puasa, mastata'ta, waktu atau hari semampumu. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa makna puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa itu adalah di samping menahan lapar dan haus dan menahan nafsu seksual, menjauhi segala yang membatalkan puasa, sekaligus dia menahan anggota tujuh atau menahan segala anggotanya daripada berbuat maksiat, sekaligus kalau mampu menahan hatinya daripada mencintai dunia, daripada mengikuti hawa nafsunya. Berikut puasa, berbuka puasanya dengan yang halal serta secukupnya makan untuk mengembalikan stamina tubuh kita. Nah, apabila engkau sudah mengetahui bahwa makna puasa itu pelaksanaan puasa. Nah, selebihnya makna puasa itu adalah untuk mentarbiyah, melatih, mendidik diri kita, nafsu kita dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, dari nafsu lawamah sampai menjadi nafsul mutmainnah. Maka sampailah daripada tujuan puasa, yaitu takwa, la'allakum tattaqun. Paham saudari mana puasa? Paham. Yalah, mar paham mana puasa? Paham kalau sudahlah. Paham kalau? Nah, kalau engkau sudah paham, kata Imam Al-Ghazali, akan makna puasa, bahwa puasa itu kesimpulannya adalah untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan diri kita, kemudian wa tahzibul akhlaqi, dan membersihkan akhlak kita. Mun kaya itu caranya, pastaksir, maka perbanyaklah oleh engkau minhu, dari puasa. Mun kaya itu ujar Imam Ghazali, banyak ya puasa. Mastata'ta, barang atau hari semampumu. Artinya jangan Ramadan aja toh, sabarang semampumu, saapa kawa. Bilanya kawa sebulan sekali, alhamdulillah. Sebulan sekali aja, barangnya awal bulan enggak. Pokoknya bila awal bulan puasa, naik sedikit sebulan 3 kali.
atau 2 kali awal bulan lawan akhir bulan. Naik sedikit ada kemampuan sudah 3 hari dalam sebulan, awal bulan, pertengahan bulan, kemudian akhir bulan. Ada kemampuan lagi tambahi hari putihnya, awal bulan, pertengahan bulan ditambah ayyamul bid yaitu 13, 14, 15. Tuh ada kemampuan lagi, tambahi lagi puasa nampak ayam musud hari hitamnya berapa? 9, 8, 9, 10. Oh ada lagi kemampuan untuk puasa, ayo sudah puasa Senin Kamis, Senin puasa, Kamis puasa. Ada lagi kemampuan, apa? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Ini normal yang paling bagus puasa Nabi Daud. Mungkin ada lagi puasa ayam saumud dahar katanya. Puasa setahunan sangguplah. Dah paling bagus itu sudah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari kada. Sehari puasa, sehari kada. Itulah yang berjalan deh. Mau kena karena Arafah, Arafah. Mau kena karena nisfu, nisfu. Mau karena hari bulan luna karena puasa napa? Puasa 1 Muharram, puasa 1 Muharram. Oh kaina ayyamul napa? Puasa napa? Asyura, mau Tasu'a, mau dan seterusnya. Puasalah semampumu. Agar apa? Agar hati kita ini bersih. Bahkan menurut sebagian ulama, fa'innahu maka bahwasanya puasa itu asasul ibadah, pondasinya ibadah, pondasinya ibadah. Tahu pondasi lah, beli tahu pondasi, kereta, kamlam tahu pondasi, kereta, kereta. Ya Allah, kamu saya ini pondasi tahu apa? Ini orang baulah rumah pasti pondasinya dulu deh. Ini pondasinya dia nang tihang menihang di dasar mendasar itu pondasi. Nah sampai melantai itu pondasi ngarannya. Artinya sebuah rumah itu akan kokoh kalau pondasinya kuat. Kambulah rumah hari ay pondasinya lemah, tihangnya lemah, ini tambur angin tambah. Ya. Kenapa? Pondasinya kan dah kuat. Coba pondasinya itu kuat, makanya diperiksa bangunan dore. Pondasinya kayak apa jar? Udah mantap jar pondasinya dah. Nah makanya, oh harus kayak ini, berarti cakar ayam ini. Dah kayak apa? Mantap pondasinya. Nah kalau pondasinya mantap, ya, walau tahan nih jar, tingkat 2 tahan, tingkat 3 tahan, mantap pondasi. Ditampur angin, kada apa-apa. Ada gempa, bergerak, kada apa-apa. Kenapa? Pondasinya kuat. Nah, puasa itu asasul ibadah, pondasinya ibadah. Artinya orang kalau puasanya baik, insya Allah ibadahnya nang lain bagus. Kenapa? Paling ngalih ibadah, paling ngalih dalam rukun Islam itu kan puasa, Ari. Ya lah, paling ngalih kan? Paling ngalih puasa. Ujar orang yang hanya masuk Islam itu, aku dalam Islam ini subuting aja nang ngalih. Puasa aja. Kalau sembahyang insya Allah kau aja. Ini kau aja cuma punya puasa ya Allah. Kada kau kucir. Kada tahan, kada makan. Nah ya kada. Kita lucet kada. Lucet. Padahal rancak kada puasa. Rancak lah. Tapi ini kena awal Ramadan. Awal Ramadan tuh lucet dalire ya kada lucet kada. Sampai kena 10 Ramadan lucet. Cuma sudah separuh mulai nyaman. Tapi tetap lucet.
Nah, ketika orang ibadah puasanya rajin aja, insya Allah sembahyang tuh rajin tuh orang. Tapi jarang kamu orang puasa, orang tuh pemuasa, pengulir sembahyang masa jarang. Paham ya? Hanya orang bilainya puasanya rajin, berarti sembahyangnya itu rajin. Kenapa? Nang ngalih aja jadi gawinya, apalagi nang kadang ngalih ini. Itu satu. Ya. Nah, sekarang puasa itu apabila inya baik, maka sembahyang nang lain itu jadi baik. Kenapa? Puasa itu kan menahan hawa nafsu. Kita mau olah kulir sembahyang malas, sembahyang ria, kemudian sembahyangnya bahasa kita kada khusyuk. Itu kenapa? Karena hati kita kada bersih. Karena hati kita diliputi oleh hawa nafsu. Tapi ketika dididik oleh puasa bagus, maka sembahyangnya pun bagus. Sembahyangnya bagus. Nah, wa miftahul qurubat, dan kunci. Arti kunci itu pembuka. Puasa itu adalah pembukanya semua ibadah. Bila orang sudah rajin puasa, insya Allah ibadah yang lain terbuka. Apabila orang puasanya sudah malas, maka otomatis yang lain kada terbuka aja. Bahkan dalam sebuah kitab yang lewat, kayaknya ada di dalam kitab Tanwirul Qulub. Mungkin suatu saat kita sampai, karena kita sudah mengkaji kitab Tanwirul Qulub. Apa ini? Ada kisah orang rahib Kasyaf. Tahu Kasyaf? Kasyaf itu mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Dia bisa mengetahui apa yang ada di pikiran manusia. Dia bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok hari dan seterusnya, tapi dibukakan oleh Allah. Kasyaf. Nah, saat itu pendeta ini kasyaf, rahib ngarannya. Namun di saat itu juga ada seorang ulama kasyaf juga. Ngalih kita mencari orang alim nang kasyaf. Dikira nyaman, ada kada gampangan kasyaf ini. Orang biar beramalan sudah ada amalan kasyaf lah, ada dia. Lucu dia. Aku dulu dia kehendakan kasyaf nyanyir sekolah pesantren, masih asik buat maliyah. Itu belajar apa ya? Mungkin waktu belajar syarah sitin ke Fathul Qorib kan, itu kalau nggak salah itulah. Nggak pas nggak kayak ini romiannya. Amalan kasyaf ya. Oh ya Allah. Napa amalannya? Ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Amalannya dia. Kada percaya kamu buka aja kitab Senjata Mukmin. Bagus sih kamu isi kitab itu. Senjata Mukmin karangannya Tuan Guru Husin Qadri dari Martapura. Nah, ada situ dia, itu Fadilat Asmaul Husna. Tapi Tuan Guru kita nang mengarang. Tuan Guru Husin Qadri, kakak tua oleh almarhum Tuan Guru Ki Haji Badruddin. Ada situ amalan kasyaf, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Sekian di kada kasyaf ada kasyaf. Oh ternyata salah ya. Bukan amalannya nang salah, diri nang salah. Kasyaf itu bukan hanya dengan amalia.
Tapi kasyaf itu dengan cara menahan diri dan hawa nafsu dulu, hanya amaliyahnya. Selama seseorang masih diliputi atau dikuasai oleh hawa nafsu, mau hawa nafsu makan, mau hawa nafsu kepada perempuan, mau hawa nafsu kepada duniawiyah, mau hawa nafsu kepada jabatan, hawa nafsu kepada zinatud dunia, keindahan dan keramaian dunia, kada akan pernah kasyaf. Karena nafsunya masih lain. Mun sudah orang alim, sudah puasa, sudah ini dengan nafsunya sudah mutmainnah, mantap sudah, ba'amaliyah, dibimbing guru, mau kasyaf ya. Nih kita nih kada usah kan amalan kasyaf, udah kan aku pengalaman gagal aja. Ya karena apa? Ya karena hanya tertipu dengan bacaan itu. Melatih diri dia ri'ayanya. Coba kita lihat. Ini orang alim kasyaf. Lalu orang alim ini mailangi lawan orang pendeta nang kasyaf tadi. Bailang boleh lah. Kada ada larangan orang bersilaturahmi dengan orang yang berbeda keyakinan. Kada ada larangan agama orang bersilaturahmi berbeda agama. Kada apa-apa orang beilangan kok. Beri lain nang kada boleh itu mengikuti acara ibadahnya atau kita mengakui keyakinannya. Hanya sekadar untuk bertamu, bersilaturahmi, boleh lah. Ada ding dong, kadang yang beri salam bang ada Islam masuk, bertemulah dua orang ahlu kasyaf, tapi dengan agama yang berbeda, Lalu apa? Lalu si pendeta Yahudi ini mau membuka apa nang dia ada pikiran dan di hati. Pian leh kayak ini. Hebat ujar orang alim nih. Tahu apa nang di otakku, apa nang di hatiku tahu. Wah, bocor sekalinya berita ini nih. Kadenang anuan dah ya. Lalu ujar ulama nang alim kita, engkau itu begini. Wah, ujar orang Yahudi nang pendeta tadi, ujar juga nih kasyaf juga nih masing-masing membuka ini sama kadang nang kawa ditutupinya. Apapun nang terlintas di hati ulama tadi ketahuan oleh pendeta. Apapun yang terlintas di otak rahib pendeta tadi ketahuan oleh orang alim tadi. Akhirnya apa? Batakun. Ujar orang alim, bima niltahadzal kasyfa. Kita kadang-kadang memudahkan kasyaf tuh orang Islam aja kalau betakun kan aneh betakun. Engkau wahai tuan rahib mendapatkan kasyaf ini dengan cara apa? Ujar si tuan rahib, binahyin nafsi anil hawa bimukhalafatin nafsi. Aku menahan hawa nafsu dan aku menyalahi keinginan nafsuku. Bila nafsu hendak ke pasar, kada. Bila nafsu hendak ini, kada. Aku lawan, aku salahi. Nang kedua, bilju dengan lapar. Bahasa orang lapar di situ.
Artinya dengan pengendalian diri dan lapar. Bahasa orang Hindu, Buddha atau Hindu itu ngarannya basamiti. Apa ngaran? Betapa. Betapa itu ya lapar gitu. Betapa. Nah, ikaw nang biksu nang film itu film lah. Dia kan saulen dulu. Betapa. Balak anam. Ada kan dari film lah betul? Saulen kah? Saulen. Bagus ya yang melihat itu. Betapa. Lihat ini sakti kada. Pahai kam. Tapi ini kan mau sarik asal dulu ya. Kan mau sarik. Kenapa? Karena ketika dia marah, berarti dia mengikuti nafsu. Hebat. Berarti modal Hindu hebat kan ada. Hebat kau menahan hawa nafsu. Itu hebatnya. Kok orang Islam sendiri kada kawalan nahan hawa nafsu. Itulah. Shaolin biksu gitu kalau diapainya kan mau sarik. Soalnya kamu lihat Shaolin lah. Buka kembali gampang. Buka. Nah lain Shaolin lain. Separuh Shaolin. Ya gundul lah. Kamu tahu Shaolin lah. Tahu. Kenapa? Kamu tahu lah. Tahu lah. Maldani itu hal. Bukan lu tahu kada tahu. Kamu Maldani nih. Rancak kamu lihat deh. Dari pik tahu Shaolin lah. Biksunya itu lah. Nggak itu juga harus ya lah. Tasbih lah. Yuk lah. Betapa. Dulu dia ketujuh melihat dulu dan melihat lagi Shaolin. Tapi saktinya dia kasyaf kawinya. Itu ulun betapa puasa lapar sampai apa laparnya terus menerus ya. Ada nang seminggu kada makannya. Bahasa orang bahari wisol ngarannya. Puasa wisol nyambung. Lawan melatih hawa nafsu. Habis itu ujar orang pendeta Yahudi ini lawan orang alim yang kasyaf ini, pian pang kayak apa caranya kasyaf ini? Ujar orang alim kita bisaum dengan puasa, lapar lagi dengan lapar. Kayak apa pian puasanya? Kepada malih. Mulai terbit fajar min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, mulai subuh sampai maghrib. Itu aja. Maka itu aja gitu Pak. Nyamannya iya gitu. Mana nyamannya lawan Amitabha tadi? Amitabhanya lapar menebah kalau siano. Lapar siapa deh? Lapahan itu deh. Akhirnya betapa cen lapahan itu tuh. Kita napa? Mulai subuh sampai maghrib makan. Kena subuh puasa kasyaf ya. Tapi inya puasanya langsung lawan menahan nafsu. Kadada di hati ini, jangan mata ikam di hati aja nih, kadada nang diingatnya kecuali Allah. Kadada urusan dunia di hati. Kasyaf, okay? Diberi Tuhan kasyaf. Lalu ujar pendeta Yahudi, a'rid alayyal Islam. Aku hendak masuk Islam. Mana masuk Islam? Ada nih dulu aja orang alim. Ngapain kamu masuk Islam? Aku kan ada lemboe. Ada lemboe. Kenapa? Kenapa kan masuk Islam? Ujar pendeta Yahudi tadi. Nafsuku melarang. Nafsu melarang, jangan masuk Islam. Maka aku wajib
melawan nafsuku, menyalahi nafsuku. A'rid alayyal Islam. Ayo, terus ujar nafsu. Kena aja bangun, lah kasih bangun. Kena aja dulu sembahyang, lah kasih sembahyang. Itu artinya menyalahi nafsu tuh. Ujar nafsu, lah kasih banyakin makan, banyakin makan. Jangan. Ujar nafsu tambah, kada jadi bertambah. Itu caranya, Red. Melawan, menyalahi nafsu tuh. Kekalahan itu kalahan goreng gitu, kada jadi goreng ya. Bila goreng, kena aja bangunnya, lah kas bangunnya. Itu ngarannya mukhalafatun nafsu, menyalahi nafsu. Nah, lawan ditahan nih. Jangan melakukan maksiat dan yang lain-lainnya. Islam ya. Tapi kasyaf sudah. Nah, apa artinya? Artinya ternyata untuk membuka mata batin pun, untuk membuka mata hati supaya dibuka oleh Allah Ta'ala, hati ini melihat hal yang tidak terlihat oleh mata yang disebut dengan kasyaf. Salah satu caranya adalah dengan puasa. Miftahul qurubat, pembuka segala ibadah, pembuka segala yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kullu hasanatin, setiap satu kebaikan, bi asyri amsalihha, 10 balasan seumpamanya, ila sampai sab'i mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Rasulullah menyampaikan perkataan Allah, ujar Allah, satu kebaikan dibalas 10. Iya, ayat Qur'annya gini ada leh. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya mendapat 10 perumpamaan kebaikan itu. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Iyalah. Bahkan wallahu yudha'ifu lima yasha wallahu wasi'un alim. Illa sauma, kecuali puasa aja Nabi. Nah, ujar Allah Ta'ala kecuali puasa. Kalau puasa bukan satu kebaikan dibalas 10, bukan satu kebaikan dibalas 700 kali lipat, tidak. Tetapi as-saumu li, kata Allah, fa innahu li, maka bahwa puasa itu untukku. Ikamri menahan kada makan karena apa? Karena Allah. Kada minum karena Allah. Padahal yang makan itu halal, tapi dilarang Tuhan. Ayo aja, karena ini perintah Allah, ayo. Ujar Allah, dia puasa, menahan lapar dan haus karena aku, bukan karena siapa-siapa. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang membalas dengan puasa itu. Aku juga nang balas. Artinya balasan puasa itu kada ada ukurannya, bukan 700 kali lipat. Kalau 700 kali lipat tuh ada kaliannya, ini kada ada. Bukan ada tuh artinya sedikit tanya, bukan. Habis berapa balasannya? Cuma Allah yang tahu kadar lebih daripada 700 kali lipat ini. Berarti hebat kada?
Khamis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca jadi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza aradta ma'na shaumi fastaghfir minhu ma stata'ta fa innahu asasul ibadati wa miftahu qurbati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'ati ibn ila shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi.